অন টিভি বাংলার পক্ষ থেকে রয়েছি আইলিডে। মিডিয়া সাইনের ইনভিটেশনে আমরা যাচ্ছি আজকে সুন্দরবন। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে না, ৭৭ বছর পর ইন্ডিপেন্ডেন্সের একটা মিউজিয়াম খোলা হয়েছে। এবার এই মিউজিয়ামগুলোতে থাকবে কি? নদীর ওপর দিয়ে গেছেন অনেকবার, কিন্তু নদীর গর্ভে কি আছে সেটা আমরা জানি না। আইলিডের প্রদীপ চোপড়াজি অনেক কিছু খুঁজে বার করেছেন। অনেক শিপ এখানে ডুবে গেছে ইন্ডিপেন্ডেন্সের আগে। তার ভেতর থেকে হাজারটা আর্টিফ্যাক্ট সেখানকারই একটা লোকাল লোক বার করে তার বাড়িতে সাজিয়ে রেখেছেন, কোটি কোটি টাকা দাম। আজকে সেই মিউজিয়ামে তার সঙ্গে আমরা অনেকজন জার্নালিস্টরা যাচ্ছি এবং আশা করা যায় যে এই মিউজিয়ামের মাধ্যমে যখন আপনারা সুন্দরবন বেড়াতে যাবেন, মিউজিয়ামে তো নিশ্চয়ই করে যাবেন, আর তার সঙ্গে আরও কিছু ইতিহাস জানতে পারবেন। সকালটা শুরু হচ্ছে আইলিড থেকে। অন টিভি বাংলার পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে রয়েছে গোসাবায়, যেটা বুঝতে পারছেন নদীর ওপরে, সেটাও বুঝতে পারছেন, কারণ বোটের ওপরে স্ট্যান্ড, আর স্ট্যান্ড ফাটফাট করে কাঁপছে। তাহলে স্ট্যান্ডটাকে হাতে নেওয়া ভালো, এবার কাঁপাটা বন্ধ হয়েছে। সুন্দরবন এতদিন আমরা বেড়াতে এসেছি ট্যুরিজমের জন্য, বাঘ দেখার জন্য, কুমির দেখার জন্য, আর না দেখতে পেলে গালাগাল করার জন্য, কিন্তু এইবার এসছি একদম ভিন্ন কারণে। আইলিড এখানে একটা লোকাল এনজিও, যেটা উমাশঙ্কর মণ্ডল প্রায় 75 থেকে কাজ করছেন, তারা একটা মিউজিয়াম খুলেছেন। আমরা যে নদীগুলো দেখে গেছি এতকাল, সেই নদীর গর্ভে ব্রিটিশ পিরিয়ডের সোনা জাহাজ যে পড়ে রয়েছে সেগুলোকে খুঁজে বার করা। ইতিহাস যেমন চাঁদে যায়, ইতিহাস সেরকম নদীর ভেতরেও যায়, আর ইতিহাস খুঁজে বেড়ায়, বিজ্ঞানও খুঁজে বেড়ায়। এই দুই মেলবন্ধনে যুদ্ধ হয় বা যুদ্ধ বন্ধ হয়। আজকে আমরা রয়েছি সুন্দরবনে। প্রদীপজির মুখে আমরা কিছু কিছু কথা শুনে নেব, কি জন্যে আজকে কলকাতা থেকে সরাসরি সুন্দরবনে তিনি এই ধরনের মিউজিয়াম করলেন। কথা ছিল সুন্দরবনে আমরা আসবো, সেই প্রদীপজির সঙ্গে কিছু কথা বলে নেব। हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए सुंदरबन के बारे में। देखिए सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का जगह है। इसमें 2/3 बांग्लादेश में है, 1/3 इंडिया में है और इसकी बहुत हिस्ट्री है। यहाँ पे एक फिशरमैन को मौर्यन रेलिक्स मिले हैं, मौर्य काल के, उसके बाद में सुंग काल के हैं। मौर्य बने फ्रॉम द मौर्यन विच इज 2500 ईयर्स बैक टू ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स बैक। यहाँ पर बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं जो बहुत पुराने, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। तो सुंदरबन की हिस्ट्री खाली मैंने अभी करंट नहीं है, बहुत पुरानी है। यहाँ पर बहुत सारा सेटलमेंट था। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि वो जो फॉसिल्स, जो बोन्स हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स के हैं या वाइल्ड एनिमल्स के हैं। अगर डोमेस्टिक एनिमल्स के हैं तो इसका मतलब यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट था इन 2500 ईयर्स बैक ऑल्सो। और कुछ एडिफैक्ट्स माने आर्टिफैक्ट्स है जो शायद क्लेम करें इंडस वैली के भी है। तो अगर इंडस वैली के, तब तो 8000 साल पुराने हिस्ट्री हो जाएगी। तो ये हम लोग अभी, ये हमारा एक मिशन है कि इसको सर्च करके सुंदरबन की जो हिस्ट्री अभी तक हमको पता नहीं है, वो हिस्ट्री को पता करना है। दूसरा, यहाँ पर अभी तक किसी मैरीन आर्कियोलॉजी का कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ, जबकि हमको ये पता है कि यहाँ कम से कम 150 शिप यहाँ जब आ रहे थे हिंदुस्तान, तो यही रास्ता था। तो वो 150 शिप यहाँ पर सिंक करे। ये लॉर्ड्स रजिस्टर में है कि करीबन सुंदरबन के आसपास में, बे ऑफ बंगाल में करीबन 150 शिप, माने 1490 के बाद जब पोर्चुगीज शिप आने लग गए यहाँ पे, उसके बाद जब 300-350 साल की हिस्ट्री इसमें बहुत सारे, इस पर भी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। और यहाँ पे सुंदरबन अभी जो आप देख रहे हैं वो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत सारा पार्ट जब समुद्र में चला गया है। और ये इसलिए हो रहा है कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उसकी वो डिप्लीट हो रहा है। अगर मैंग्रोव रिफॉरेस्टेशन करने का बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं, मैंग्रोव रिसर्च सेंटर है जहाँ पर चेष्टा ये की जा रही है कि हम लोग मैंग्रोव सीडलिंग्स बनाएं और मैंग्रोव रिफॉरेस्टेशन करें, जो टैगोर सोसाइटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट करिए। इसमें टाटा काफ़ी साथ दे रहे हैं, पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। अब आईलीड के बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। हम लोग आईलीड के बच्चों को सुंदरबन में लाना चाहते हैं और वेरियस एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अभी हमारे कुछ बच्चे यहाँ, जो एक हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर नहीं है और हेल्थ केयर सर्विसेज उसके लिए नहीं अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ हमारे बच्चे अभी जनरल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं लोगों का।
और उनको रिपोर्ट दे रहे हैं, उनका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, उनका ईसीजी कर रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, शुगर देख रहे हैं और उनके आई टेस्ट भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि आई टेस्ट एक जरूरी है कि आदमी को अगर दिखे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है, और जिनके प्रॉब्लम है उनको हम चश्मा भी लाने की चेष्टा करें। थैंक यू। অন টিভি বাংলার পক্ষ থেকে রয়েছি একদম নদীর ওপরে বোটের ভেতরে। প্রবীরবাবু রয়েছেন সঙ্গে, ট্যাগর সোসাইটি সবচেয়ে পুরনোতম এনজিও মনে হয়। এইবার মানুষরা সুন্দরবনে যে আসবে, বাঘ বাদে আর কি কি কারণে আসা উচিত? আসলে সুন্দরবন যে প্রাকৃতিক যে ভার্সেটালিটি, বৈচিত্র্য, এরকম আমাদের এই সুন্দরবনে মানুষ থেকে শুরু করে, গাছ থেকে শুরু করে, অ্যানিমেলস থেকে শুরু করে, ফিশ, বার্ডস, সবাই কিভাবে নেচারের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে, সেটাই হচ্ছে এখানে মূলতম আকর্ষণ। কেননা এখানে নেচার গ্র্যাজুয়ালি খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়। যেমন নদীর গতিপথ থেকে শুরু করে, যেমন আগে টাইডাল, আমাদের এই যে নদী দিয়ে যাচ্ছেন, টাইডাল হাইট অনেক কম ছিল, এখন অনেক ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বেড়ে যাওয়ার ফলে এই জলটা তো স্যালাইন ওয়াটার, এখানে স্যালিনিটি আছে, লবণাক্ত জল। এই জলটা প্রায়শই হ্যাবিটেটে ঢুকে যাচ্ছে, বাসস্থানে ঢুকে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে এগ্রিকালচার ফিল্ডকে নষ্ট করছে। আমাদের এখানকার পানীয় জলের একমাত্র উপায় হচ্ছে পুকুর। যে পুকুরে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং হয়, সেই জলই একমাত্র সোর্স। এখানে গ্রাউন্ডে কিন্তু খুব কম জায়গাতে ফ্রেশ ওয়াটার পাওয়া যায় না বললেই চলে। তো সেই পন্ড ওয়াটার যখন এই টাইডাল ওয়াটার ঢুকে যাচ্ছে, তখন সেটাও অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, স্যালাইন হয়ে যাচ্ছে। এবং ওই পন্ড ওয়াটারের উপরে এগ্রিকালচার, মানুষ, অ্যানিম্যাল সবাই কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট। তো এই প্রত্যেক বছরে প্রায় 1-2 বার ঢুকে যাচ্ছে, যার ফলে আমাদের যে এগ্রিকালচারও চ্যালেঞ্জেসের মুখে পড়ছে। স্যালাইন রেসিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি এগ্রিকালচার হচ্ছে না, যে এগ্রিকালচার কেউ করছে জল ঢুকে গেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানুষের লাইভলিহুড, তাদের জীবনযাত্রা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। প্রকৃতির ক্ষেত্রেও সেই একইভাবে আমাদের এখানে প্রায় নদীবাঁধ 3500 কিলোমিটার প্রথমে ছিল, এখন সেটা ভেঙে ভেঙে প্রায় 2600-2700-তে এসে পৌঁছেছে। এত কমে যাচ্ছে, ভালনারেবল পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে, নদীর জল ঢুকে যাচ্ছে লোকালয়ে। তো সেখানে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এখানে খুব চ্যালেঞ্জের। এখানে না করলে নয় প্রবীরবাবু, সেটা হচ্ছে যে জীবিকার কি অবস্থা, তাদের মেন কাজটা কি? জীবিকা, সত্যি কথা বলতে গেলে এখানে লাইভলিহুড হচ্ছে সব থেকে বড় কোশ্চেন। যে কোনো আগে এখানে এগ্রিকালচার ভালো হতো, এখনো হয়, কিন্তু সে আনসার্টেনটি হয়ে যাচ্ছে। ওই যে বললাম, স্যালাইন ওয়াটার ঢুকে গেলে এগ্রিকালচার ফি নষ্ট হচ্ছে। একবার নোনা জল ঢুকে গেলে 1-2 বছর আপনি আর ওখানে ভালোভাবে কিন্তু প্রোডাকশন পাচ্ছে না। যদিও এখানে অনেক চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা যেমন আমরা অনেক এনজিও আরও কাজ করছি। আমরা যেমন আমাদের ট্যাগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট একটা অস্ট্রেলিয়ান একটা এগ্রিকালচার প্রজেক্টের মধ্যে আমরা কিভাবে স্যালাইন রেসিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি চাষ করা যায় সেগুলো নিয়ে চাষিদেরকে সেন্সিটাইজ কাজ করানো হচ্ছে। জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে আলু চাষ হচ্ছে। তো এইভাবে আমরা দে আর ট্রাইং টু অ্যাডাপ্ট উইথ দ্য সিচুয়েশন। মেনি অর্গানাইজেশন এন্ড গভর্নমেন্ট অলসো ওয়ার্কিং যে কী করে অল্টারনেট ক্রপিং করা যায়, যেহেতু এগ্রিকালচারটাই মেন তো আর বেশিরভাগ এখন সত্যি কথা বলে অনেক মাইগ্রেটরি লেবারের সংখ্যাটাও বেড়ে গেছে, যেহেতু আনসার্টেনটি হয়ে গেছে ওদের জীবন জীবিকাটা। প্রায় এখানে ম্যাক্সিমাম পরিবার কিন্তু এখন মহিলাতান্ত্রিক হয়ে গেছে। ছেলেরা প্রায় মেন তো মাছ ধরা, সেখান থেকে তো অনেক রোগ হয়, সেটাকে কি এখনো কাটানো গেল না? মাছ ধরার ক্ষেত্রে দেখুন, মাছ চাষও হচ্ছে, অন্যান্য আপার সাইডগুলোতে যদি যান, কিছু কিছু ব্লকে, এখানে ধরুন 19টা ব্লক আছে, 19টা ব্লক আছে, 13টা সাউথ 24 6টা নর্থে আছে। তার মধ্যে তো সব ব্লকে তো আর সেই ভেড়ির সুবিধাটাও নেই। কিন্তু যেগুলো হার্ডকোর জোন এগুলোতে আছে, যেগুলো গোসাবা বা আরও অনেক আইল্যান্ড আছে, যেগুলোতে কি আছে না, সেখানে কিন্তু এই মাছটা ধরে জীবিকাটা সবসময় সরবরাহ করা মানে সম্ভব নয়। তাছাড়া পুকুরে মাছ চাষটা ভালো করা যেতে পারে। পুকুরগুলো এ করে অনেক ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট উদ্যোগে পুকুরগুলো ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে সেখানে মাছ চাষের পরিকল্পনা বাড়ছে। অল্টারনেটে মানুষ খুঁজছে এবং সরকারি বেসরকারি স্তরে অনেক হেল্প চলছে। কিন্তু যেটা হচ্ছে ওমেন এন্টারপ্রিনারশিপ বেড়েছে। হ্যাঁ, ছেলেরা যেহেতু বাইরে ইনকামের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বাড়ির কিন্তু ম্যাক্সিমাম পরিবার কিন্তু মহিলা প্রধান হচ্ছে, এবং তারা বিভিন্ন হাতের কাজ থেকে শুরু করে এবং সেলফ হেল্প গ্রুপের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম নতুন নতুন প্রফেশনের সঙ্গে ওরাও
খুঁজে নিচ্ছে ধীরে ধীরে, এই দিকটা অনেকটা বাড়ছে। বলছি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগটা কি করবে যদি কেউ এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে কিছু কাজ করতে চায় বা সেরকম কিছু? দেখুন, যারা কাজের মানুষ আছে তারা এটা খুঁজে নেবে, অসুবিধা কিছু নেই। আমাদের যেমন আমরা এখন যেটা আমরা চেষ্টা করছি, আমরা ট্যাগর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, আমরা আইলিড ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আমরা কোলাবোরেশন হয়েছি। শুধু যে অনেক কটা ক্ষেত্রে, যেমন এগ্রিকালচার ক্ষেত্রে, রিসার্চের ক্ষেত্রেও আমরা একটা আয়োজন হচ্ছে। এখানে ট্যুরিজমটাকে কিভাবে আরো অ্যাডভান্স করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে, কারণ এখানে পাখিরালয় গোসাবাতে উপস্থিত, কিন্তু ট্যুরিজম স্পটগুলোকে সেগুলো আরো প্রমিনেন্টলি মানুষের সামনে তুলে ধরা। যেমন আমরা রিসেন্টলি একটা বড় কোলাবোরেশন অলরেডি করেছি, কাজ চলছে, যেটা আপনারা জানেন, মিউজিয়াম। তো এই মিউজিয়ামটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট মিউজিয়াম হবে, যেটা সুন্দরবন মানে ম্যানগ্রোভ এরিয়াতে এইরকম মিউজিয়াম হচ্ছে, যেখানে শুধু সুন্দরবনের ইতিহাস নয়, সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকা থেকে শুরু করে ম্যানগ্রোভ প্ল্যান্ট এবং তারা কিভাবে ধীরে ধীরে অভিযোজনা হচ্ছে, কিভাবে ভ্যারাইটি কিছু প্ল্যান্ট অ্যাবলিশ হয়ে যাচ্ছে, কিছু নতুন প্ল্যান্ট আসছে। তো এই টোটাল কালচার মানে ইতিহাস এবং এ সম্পর্কে আমরা কিন্তু ওখানে মিউজিয়ামটা তুলে ধরবো। এখানে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মানে সোর্স অফ আর্নিং হতে পারে মানুষের, সেটা হচ্ছে ট্যুরিজম। কেন প্রচুর ট্যুরিজমের সংখ্যা বেড়েছে আফটার করোনা, কিন্তু সেগুলোকে আমরা প্যাকেজিং করে উঠতে সঠিকভাবে এখনো হয়নি। একটা প্রশ্ন আপনি এর মাঝে করে নি, বারবার সেটা মাথায় লাগছে এবং ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছে মেকানাইজ বোটের আওয়াজটা কমে গেছে। মানে আগে যদি এসে ঘট 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 শুনতাম, এখন 80% কমে গেছে। এটার কারণ কি? না, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা গভর্নমেন্টকে তার দিতে হবে। অনেকটাই ওনারা কন্ট্রোল কন্ডিশনে নিয়ে এসে অনেক রেগুলেশন করেছে। আগে যেমন এটাও যেমন আছে, তার থেকে বড় কথা এখন হচ্ছে কে কোথায় যাবে, সবকিছুর কিন্তু একটা টাইমিং থেকে সবকিছু একটা রেস্ট্রিকশন হচ্ছে, এবং পলিউশনটাকে একটা অন্যতম কি ইঞ্জিন ব্যবহার করছে তার প্রতিও ধ্যান দেওয়া হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জিত হয়েছে একদম প্রায়, এটা খুব ইফেক্টিভ হয়েছে। তো এইসব বোর্ড ইউনিয়নের প্রতি অনেক রুল রেগুলেশন আরোপ করা আছে গভর্নমেন্ট, এবং সেগুলো স্ট্রিক্টলি ফলো হচ্ছে। প্রবীর বাবুকে ধন্যবাদ জানাবো, কি মানে বারবার আমরা আসতে চাইবো, আসবো, কারণ এর প্রোগ্রেসটা কতদূর। আইলিড যেদিন মানে ওনারা যেদিন একটা শিপকে আবিষ্কার করবেন, তার ভেতরে কি কি পাওয়া গেল সেগুলো আমরা দেখতে আসবো। আর একদম সরাসরি নদীর ওপর থেকে নিয়ে যাই আপনাদেরকে লোকাল ট্রেনে, যেখানে আমাদের অ্যাড চলে। বারবার করে বলবো, এতদিন 6টা ট্রেন ছিল, এবার 30টা ট্রেন হতে যাচ্ছে। ট্রাভেলিং ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বিজনেস। আর আমাদের ট্রেনের মাধ্যমে সরাসরি আপনারা তাদের কাছে পৌঁছতে পারেন যারা বেড়াতে যেতে চান। অন টিভি বাংলার পক্ষ থেকে আমাদের যাত্রা শেষ হয়নি, খাবার বাকি আছে, হেলথ ক্যাম্প বাকি আছে, এবং মিউজিয়াম দেখা এখনো বাকি আছে। ধন্যবাদ। কষ্ট করে যদি বলি যে কষ্ট করে এসেছি, খুব কম বলা হবে, কারণ অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে এসছে। জার্নিটার এন্ড হয়নি, কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে আমাদের। আমরা এই রকম একটা সুন্দর জায়গায় খাবো, কোনো মাইক ইউজ করছি না, কারণ জায়গাটা এত সাইলেন্ট। আমি ধরে নিচ্ছি আমার আওয়াজ আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে। ক্যামেরা আগে যাক পেছনে যাক কিছু যায় আসে না, ক্যামেরা নিজের মতন তার জায়গাটাকে ধরে নেবে, সেটাই আশা করা যায়। ক্যামেরাম্যানের নাম জানি না, কিন্তু ভালোবাসার সম্পর্কে একজন আরেকজনের ছবি তুলতেই পারে। অন টিভি বাংলা হচ্ছে লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আওয়াজের সঙ্গে সাইলেন্ট অ্যাড আপনারা দেখছেন। আর এখানে এসে পেছনে নদী আর এরকম একটা সুন্দর জায়গায় খাবো, অসাধারণ লাগছে। ইউনিক সেলিং পয়েন্ট, দাদা একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। ৭৭ বছর পর একটা মিউজিয়াম, আর নদীর গর্ভে কি আছে সেইটাকে যেদিন আইলিড বা ট্যাগর সোসাইটি বার করবে তার অপেক্ষায় থাকলাম। অনেক টাইটানিক দেখলাম, এবার ভারতবর্ষের ডেনমার্ক দেখবো, তার ডাকাতরা কটা নৌকাকে ডুবিয়েছে, ব্রিটিশদের কটা নৌকাকে আমরা ডুবিয়েছি, সেইগুলোকে তুলে আনবো। এটাই ইতিহাস। ধন্যবাদ।